So in continuation with the last class LPF wattmeter, then we can observe that then there is importance in the LPF wattmeter compared to the normal wattmeter, because in the normal wattmeter torque developed with TD is less and error is present while taking the reading due to the presence of the inductance. So for example, there are the internal construction view of one wattmeter. Let us say this is the internal construction view of the wattmeter, general wattmeter, where M is the main and N is the load terminals and C the common and V is the voltage. M, L, C, V. These are the four terminals available. This is the current coil. Because of any wattmeter we know that very well. There is two coils. That is the current coil CC and the pressure coil PC. The other name is pressure coil is voltage coil or moving coil. Current coil is the which is in series with the load. This is the load. So I want to measure the power in this particular load. I want to measure the power in the load. So power in the load అంటే ఏం చేయాలి? ఈ లోడ్ ఉన్న పవర్ మాత్రం మెజర్ చేయాలి. బట్ డ్యూ టు ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ I square or losses present in this current coil, it can measure the power in the load along with this current. Therefore, the wattmeter will not show exact reading of the load. So exactly ఏం చేయాలి మనం మెజర్ చేయాలంటే లోడ్ ఏదైతే పవర్ మెజర్ చేస్తుందో అది మాత్రమే చూపించాలి. బట్ ఈ లోడ్ కి సిరీస్ లో కరెంట్ కాయిల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ కాయిల్ ఈ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, సో I square లాసెస్. ఆ లాసెస్ కూడా లాసెస్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్స్, పవర్ అనేది వాట్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లాసెస్ కూడా యాడ్ అయిపోతున్నాయి. ఈ పవర్ అంటే 2 వాట్స్ ఉందనుకోండి, 2 వాట్స్ తో పాటు ఇక్కడ ఏ 0.2 వాట్స్ ఉందనుకోండి లాస్, 2.2 ప్లస్ 0.2 అంటే ఆల్మోస్ట్ 2.2 వాట్స్ చూపిస్తుంది. 2 వాట్స్ చూపించాల్సిన మీటర్ 2.2 వాట్స్ చూపిస్తుంది. సో ఇలా కనెక్షన్ చేయడం వల్ల మనకి ఇట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 వాట్స్ దట్ ఇస్ ద పవర్ టేకెన్ బై ది వాట్ మీటర్ ఈజ్ ద పవర్, అంటే మనం ఏదైతే రీడింగ్ తీసుకుంటాం అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు the PL, that is the power loss due to the load PL plus the current. So let us think this is the current drawn by the current coil and load, both are series, therefore these are IL value, and the resistance offered by the current coil is RCC, therefore IL square. So IL square into RCC, that 0.2 watts plus 2 watts, take 2.2 watts instead of 2 watts. So this is the one drawback. So ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది నార్మల్ వాట్మీటర్. సో అందుకోసం ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల లాస్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నాం కదా అని. So similarly, second type of connections. So we can connect the wattmeter in a such a way that here we are connecting the MLCV in such a fashion. Now your some pressure coil is moved to right side. So M L కాస్త ఈ L ఇక్కడ ఉన్నది మనం ఇటు మూవ్ చేస్తాం. L and C and this is V. This is supply. Whatever you are giving the supply voltage. Generally this is the load. And this current is, let us say, the current coil current IC, this is the pressure coil current IP, this is the current load current IL. So I want to know the reading of the this particular load by using this wattmeter. ఈ wattmeter యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఉన్న లోడ్ దగ్గర పవర్ మెజర్ ఏం చేయాలి, యాక్చువల్లీ మెజర్ చేయాలంటే ఓన్లీ లోడ్ దగ్గర ఉన్న పవర్ మాత్రమే చూపించాలి. బట్ యు ఆర్ మూవింగ్ ది ఫ్రమ్ ప్రెజర్ కాయిల్ టు హియర్ టు హియర్ టు హియర్, ఇక్కడ నుంచి ఇటు సైడ్ మూవ్ చేసాం కాబట్టి మనం ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ కాయిల్ యొక్క లాసెస్ కూడా యాడ్ అవుతున్నాయి. సో therefore the power taken by the wattmeter is equal to power consumed by the load PL plus V square R by RPC, that is the power loss due to the pressure coil, that means V square, that is the voltage across the pressure coil V square by some resistance offered by the pressure coil RPC. So this is the piece V square by RPC. So due to from these two cases, figure A and figure B, we can observe that the wattmeter not showing exact reading due to the presence of the current coil here, it shows extra reading, due to the pressure coil here, extra reading, therefore not showing any reading. In order to nullify that, so దీన్నే మనం ఎర్రర్ అనుకుంటున్నాం. సో ఈ నలిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే you need some modifications in this original arrangement of the wattmeter. ఈ wattmeter ఒరిజినల్ గా ఉన్నదాన్ని, ఇది నార్మల్ వాట్మీటర్, ఈ వాట్మీటర్ కి కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో జనరల్గా ఈ LPF వాట్మీటర్లో ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనుకున్నాం టీడీ డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గుతుంది అనుకున్నాం. టీడీ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుందని చూపించాం. టీడీ వాల్యూ తగ్గుతుంది బికాస్ ఆఫ్ టీడీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు cos phi at lower power factor, టీడీ is less and cos phi is less, therefore టీడీ is less. లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది మోటార్ అనేది టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది వాట్మీటర్ తక్కువగా ఉంటుంది. So generally we know that from TD, I think it is clear. I will show again here equation. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను equation. TD is proportional to VI cos phi. At low power factor cos phi is less, therefore TD is less. We know that P is equal to
Vi cos phi. This is the power shown by the wattmeter, Vi cos phi, because of the developing torque. And from this we can observe that I is equal to P by V cos phi. That means for lower values of cos phi, we require more current to get the accurate value of power. That is the meaning. For lower power factor, we need, the current drawn by the wattmeter is more, therefore it shows the exact reading P. So automatically current drawn by the wattmeter is more. But unfortunately, while designing the wattmeter, the resistance is very high. So మనం ఇనిషియల్ గా మనం వాట్ మీటర్ ని ఎల్పిఎఫ్ కాకుండా నార్మల్ వాట్ మీటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ లెక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు యూనిట్ 2 లో ఫస్ట్ 2 లెక్చర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వోల్టేజ్ ని అక్రాస్ కి ప్రెజర్ కాయిల్ కి అప్లై చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ ని ప్రెజర్ కాయిల్ కి అప్లై చేస్తున్నామో, ఎంతైతే వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తామో అంతకి రిలేటెడ్ గా ప్రొపోర్షనల్ గా కరెంట్ కూడా ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ లో పోతుంది. ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ హై వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, హై కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ డ్యామేజ్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి మనం ఇనిషియల్ గా ఏం చేసాం, ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం. అంటే ఈవెన్ ఇండక్టెన్స్ ఉన్నా సరే హయ్యర్ రెసిస్టెన్స్ అని తీసుకోం. అంటే ఎక్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ని కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ప్రెజర్ కాయిల్ అనేది మోర్ డామినేటింగ్ ఇది రెసిస్టివ్. అంటే ఎంత ఎలా ఉంటుంది, రెసిస్టివ్ నేచర్ గా ఉంటుంది అనుకున్నాం. బట్ టు ది హై వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కరెంట్ తగ్గిపోయిందో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి పవర్ అనేది కూడా వాట్ మీటర్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే డెఫెక్టింగ్ టార్క్ తగ్గుతుంది కాబట్టి. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక రెమెడీ ఏంటి, నాకు హై కరెంట్ అలౌ చేసుకోవాలి కాబట్టి అగైన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, నార్మల్ వాట్ మీటర్లో అయితే ప్రెజర్ కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ మీటర్లో అయితే ఫర్ లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర వాట్ మీటర్ రీడింగ్ చూపించడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెసిస్టెన్స్ ని తగ్గిస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నామో ప్రెజర్ కాయిల్ కరెంట్ Vp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Rp. ఫర్ లోయర్ వాల్యూ ఆఫ్ Rp, therefore the pressure coil allows more current, therefore it allows higher current, therefore it shows the reading. So by increasing the pressure coil current, we can nullify one of the problem in the power factor while measuring the lower power factor loads. Lower power factor loads measure చేస్తున్నప్పుడు మనకి లో కరెంట్ ప్రాబ్లం వల్ల మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా డిఫెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ నార్మల్ వాట్ మీటర్ లో ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని తక్కువ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్. సిమిలర్లీ ద ఎర్రర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ డ్యూ టు ది ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్. మనకి ఎర్రర్ అనేది ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది. డెప్త్ ఇన్ ది ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేషన్ is not important for examination. So for time being, the error present due to the pressure coil inductance is equal to percentage error is equal to tan phi into tan beta into, let us say, some 100. This is the while doing the calculations in the wattmeter for pressure coil inductance, error due to the pressure coil inductance calculation చేస్తున్నప్పుడు percentage error is equal to tan phi into tan beta into 100 అనేది వస్తుంది. For lower value of power factor, the power factor is cos phi is equal to 0.1, therefore phi is equal to 8.85 degrees, nearly cos phi 0.1 అంటే phi is equal to 85 degrees, some nearly వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ తగ్గుతుందో మనకి tan phi వాల్యూ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. కాబట్టి సో ఎర్రర్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే మనకి లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఎర్రర్ డ్యూ టు ది ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే బై cos phi 0.1 phi వాల్యూ ఇక్కడ 85 degrees, tan phi మోర్, ఎర్రర్ ఇంక్రీజెస్. సో డ్యూ టు దిస్ ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ ట్యాన్ మన పవర్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూని లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఈ ఎర్రర్ని తగ్గించాలన్నమాట. అలా తగ్గించడం కోసం ఏం చేస్తామంటే లోయర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ మీటర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, ప్రెజర్ కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే అక్కడ ఎక్కువ కరెంట్ అవి చేస్తాం. సింపుల్ గా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మెథడ్, కంపన్సేటింగ్ చేస్తాం కాయిల్. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాయిల్ ఉంది కదమ్మా, ఈ కాయిల్కి ఇంకో ఇండక్టెన్స్ ఆపోజిట్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఈ కాయిల్ యొక్క ఫ్లక్స్ 5 అనుకున్నాం అనుకోండి, కాంపన్సేటింగ్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ 5 ఇంకో 5 అనుకోండి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఎగ్జాక్ట్ రీడింగ్ అనేది వస్తుంది. సో కాంపన్సేటింగ్ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం టు అవాయిడ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్, అగైన్ వీఆర్ ఇన్సెర్టింగ్ వన్ కెపాసిటర్ అక్రాస్ ది వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెజర్ కాయిల్. ప్రెజర్ కాయిల్ కి అక్రాస్ గా మనం ఒక కెపాసిటెన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. అంటే ద ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఎల్పిఎఫ్ వాట్ మీటర్ ఈజ్ ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ along with resistance and followed by some capacitance and compensating coil. అంటే ఒక కాయిల్ కరెంట్ కాయిల్ ఎలా ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ లో మనం ఇంకో కాయిల్ యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు 5 ఏమవుతుందంటే 5 లోడ్ ప్లస్ 5v మైనస్ 5v అవుతుంది. వివి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మన ఫ్లక్స్ అనేది ఓన్లీ లోడ్ ఫ్లక్స్ మాత్రం వస్తుంది. సో ఈ ఫ్లక్స్ ఆ ఫ్లక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఇలాగా ఎల్పిఎఫ్ వాట్ మీటర్ లో కంపన్సేటింగ్ కాయిల్ చేయడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ తగ్గించడం, నెక్స్ట్ ఏమో కెపాసిటెన్స్ అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ చేయడం,